हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ। व्यूअर्स, आज आपण मैंने थंबनेल देखि जानि परथिबे मु वीडियोटी को उद्देश्य रे करछि। तो आज होछि मोर गोटे प्रिय पेट किट्टू बोली ता ना थिला, गोटे छोट बिलीटे थिला। ता ऊपर मु किछि कहबाकू चाहूछि। तो फ्रेंड्स, चलନ୍ତୁ स्टार्ट करिवा ता स्टोरी। तो आज दिन रे अगस्त 21 2024 मसीहा आमे सेतबेले गोटे भड़ा घरे रहूतिलु। तो से जो भड़ा घरे आमे थिलु, सेठी गोटे रूम रे हमर खट तळे गोटे बिलेई तीनटा छुआ देइथिला, जोटा कि आपण माने बे वीडियो रे भी देखि पारुथिबे। तो से तीनटा छुआ आमे तांका कांद सुनी जेतले देखिलु बा तांका बोबा देखि कि आमे तळे खट तळे देखिलु। तो आमे से तीनटा छुआ को एवं तांका मां ताना डांगू थिला बोले हम पर भी जानलु। तो से डांगू तीनटा छुआ को जन्म करथिबार आमे देखिलु। तो फ्रेंड्स, मुझे बिल्ली प्रति बहुत मोर टे आसक्ति थाए। तो से मु रखी बोली डिसाइड कली, जदिव घरे मना करते से कम बट मु डिसाइड कली कि नहीं रखी जेपर्यंत माँ अंत चाहिए मुझे रखी। तो ये जो तीन टा बिल्ली थी ये आम घरे रहिले, एम सागर बहुत मजा मस्ती कलु। तो जिते मैंने खावाई माने आसती से माठू ही खाती और आम डांगू को क्षीर दौलू पीवाई, क्षीर दौलू कि क्षीर छेना है कि भल मंद जहाँ जिते आम कि खावा दौलू। तो जिते से मैंने कि बड़ हेले ता माँ कौन कला जमी थाए कहती बिल्ली मैंने छुआ मान सात घेरा सात घर करके रखाती। तो विभिन्न टेक्निक शिखाती केमती कौन से मूषा धरवे कि अन्यत्र शिकार करेंगे कि कड़े बुलवे कि कौन करेंगे। तो से सब पर्पज सी से छुआ मान सेठू नवाई चेष्टा कला। तो ये से नवाई चेष्टा कला से मोर डर थाए भुआ भुआ प्रति। भुआ भी पूर्व दी तीन भुआ से रूम आगे से बुलू था सब मुझे जानी था विषय। तेणु मोर भी से डर था बिल्ली को मुझे चाहून छाड़ापी, किंतु जो देखिली से बारंबार ता माँ नापी चेष्टा करुँची। तो मुझे छाड़देली। से दिन सका मोर ट्यूशन थाए मोर पलैली मझे मुझे फेरिली दिन 3टा बेले खायापी आसती और पुणी मुझे फेरिली राति 8टा 7टा 8टा मोर होगा फेरला। तो से दिन सका से नहीं हम पड़िशा घर जनक छात उपर रखिलानी कि 3टा छुआ से रहिले। से मुझे देखी मत टे आश्वस्ति भी लगे कि हाँ जा हो 3टा छुआ रहिले। किंतु मुझे जिते दिन 3टा बेले ट्यूशन फेरिली मो कम सारी मुझे फेरिली, तो मो घर पाखे देखिली गोटे जगह वर्षा टिके होता है और गोटे छुआ ता भर मरिकी पड़ी, रास्तार ही मरिकी पड़ी। तार फटोटा बोधे वीडियो में रखी आप देखा पाइबे। तो से मरिकी पड़ी। तो मत बहुत कष्ट है मो किंतु आउ कि से मो पाखे समय भी नाला मोर आ गए जहाँ जबार मुझे जस्ट खाया आसती घर को। तो से भी जड़े मत कहले आम से घर पाखे कि से बिल्ली को लेकिन अन्यत्र रखी से माँ नहीं छुआ दिन मुझे अलरेडी से गोटे मरीला से पड़ी देख। तो यही भितर मुझे पलैली कम पुणी राति 8टा बेले मतलब आसली मु गाड़ी रखी जो घर को पशुची मुझे देखिली सी आम पड़िशा घर से बिल्ली जाऊँगी पछरे ता छुआ दीटा आसुँच। तो मुझे जानली बोधे से ए घर भी नहीं आउ कौटी रखापी चाहूँगी। पाखापाखि से जन्मर से गले 2-3 मास से गला। तो रखापी चाहूँगी मुझे देखिली। तो मुझे देखिली कि से गोटे बिल्ली छुआ को से कामुड़ी से नहीं गला जो भी से नेक्स्ट तार प्लेस रखापी चाहूँ से नहीं गला। किंतु आउ गोटे बिल्ली छुआ से थिला। आ मुझे देखिली तार गोटे पट आखिर टिके ऊपर को मे भी भुआ पंझा मारी कि कौन रक्ताक्त हो जाए। तो मो आ देह सहलानी मुझे बिल्ली को लेकिन घर को पलि आसिली और कबाड़ बंद करी मोर से सिंगल रूम मुझे रखीदेली जो से रहे मुझे रखीदेली। से डर थाए कि जेहतु मत आगुरी चिन्ह सी मो पाखे रहीगला मुझे सेफ्ली रखीदेली। किंतु सी माँ को खोजु थाए और ता माँ आसी तले खोजार लगे। खोज मुझे चाहूनी माँ पुणी आसू कि पुणी नहीं जाऊ कहीं भुआ मारिदेवार भय मोर सब रोता है। तो यही सब भितर कि से दिन राति 3टा बेले ता माँ आसी पहुँचीगला, ता छुआ पाखे पहुँचीगला। कबाड़ बाड़ेला सी कड़ बाड़ाए मोर से सिंगल रूम कबाड़ से बाड़ाए। से जानी से जी हाइट्रे आमर से जो तर कबाटा लगे से तारी ऊपर भी डायरेक्ट दिए और से कबाटा को बाड़ेला बेले पूरा मनीष बाड़ेला बेले आवाज हुए। तो मुझे जमी कबाड़ खोल दिए से कौट थाए चटकरी घर भर पशि जाए। तो सेमती घर भर से पशिगला से रात ता छुआ को से क्षीर देला से ता छुआ भी रहा आउ। तो किंतु से देखला कि मुझे छाड़िया जमा राजी नी मु छुआ को छाड़ा राजी नी। तो सी आउ विशेष भी किसी दिन पर से विशेष भी बाध्य कलानी। से मोर आउ भुआ सांगे जमी मोटे चैलेंज नेला भाया नहीं कि मुझे छुआ को बचे ही रही तोड़ू तू या मारिपारू ना कहीं मुझे अलरेडी गोटे छुआर डेड बॉडी देखी सारी।
ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଯେଉଁ ଡାଙ୍ଗୁ ନେଇକି ଏଠୁ ଗଲା ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତାର ଆଉ ଖୋଜ ଖବର ପାଇଲିନି। ସେ ମେ ବି ବଞ୍ଚିଲା କି ତାକୁ ବି ଭୁଆଁ ମାରିଦେଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି। ଯଦି ସେ କେଉଁଠି ସେଫ୍ଲି ଥିଲା ତ ଥିବ କି ଯଦି ଯାହା ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତ ୟାର ସବୁ ବଦମାସି ଖେଳ ବୁଲ ସବୁ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୟାଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଣିକି ଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଖାଇଲାନି ଯେହେତୁ ଶିଖିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ମା ଆସେ ତା ମା ଯେତେବେଳେ ଖାଏ ଇଏ ସେଇଟା ଦେଖେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ବି ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ଏମିତି ଭିତରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲା, ମୋ ରୁମ୍ରେ ରହିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ବହୁତ ମେମୋରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍ର ଗୋଟେ ଝରକା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ମୁଁ ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଘରେ ହାଲା ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ସେ ତଳେ ହାଲା ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଝରକାଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଝରକାର ବାହାରେ ସେ ଡାଙ୍ଗୁ କ'ଣ କରିଛି ତା ଛୁଆକୁ ଧରିକି ବଇଛି। ସେ ଝରକାର ବାହାରଟା ପୁରା ମାନେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, କାରଣ ବାଲକୋନି ଟାଇପ୍ର ସେଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଛୋଟ ବାଲକୋନି ଟାଇପ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ତଳକୁ ନେଇଲେ ସେ ତଳ ସିଧା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଘର ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ସେ ଯାଇ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ତ ଏମିତି ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିପାରୁନି ଏବଂ ସେ ରୁମ୍ରୁ ସେ ବାହାରି ବି ପାରୁନି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ବି ଜଗିଥିଲେ ତାକୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସେ ମୋ ମା କବାଟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଯାଇ ଭିତରୁ ତା ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ପିରା ଦେଇକି ପୁଣି ପଳାଏ। ତାର ସେ ଦିନ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ପୁଣି ତାପରେ ଆସେ, ଏମିତି ସିଲସିଲା ଚାଲିଥାଏ। ତ ମା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛି ନା କବାଟଟା ଖୋଲିଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ମା ବାହାରୁ କବାଟ ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଭିତରେ ରହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ମା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ତାର ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଗୋଟେ ଭିତର ପଟୁ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପରେ ତ ଛିଟକିଣି ଥାଏ ଏବଂ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଠ ଭଳିଆଟେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କାଠ ଭଳିଆଟା ଏମିତି ବୁଲେ ଏମିତି ଲକ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଭିତର ପଟୁ ତାରି ଉପରକୁ ଡେଇଁଛି ଏବଂ ସେଟା ଭିତର ପଟୁ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ବାହାର ପଟୁ ତ ଲକ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଆସିକି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ହାଲାପଟା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲି, କହିଲା ସେ ଭିତରୁ ବି ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଖୋଲୁନି। ତ ଆମ ମୁସ୍କିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା କେମିତି ଏବଂ ଆଣିବା କେମିତି। ସେ ଯେଉଁ ଝରକାର ଯୋଉଠି ସେ ବାହାରେ ଆସି ବସିଥିଲା ସେ ଝରକାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଓପନିଂ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତଳୁ ନିହାତି 15 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ଉପରେ ସେଇଟା। ତ ସେଠି କେମିତି ଯିବା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିঁଢ଼ି ଦରକାର। ସିঁଢ଼ି ପାଇଁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋର ଗୋଟେ ପୋଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିঁଢ଼ିଟେ ଥିଲା। ମୋତେ କେହି ଖବର ଦେଲେ କି ହଁ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଅଛି ସେ ସିଟ୍ଟା। ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଇକି ସେ ସିଟ୍ଟା ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ମୋର ମିଶିକି ଆଣିଲୁ ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଚଢ଼ିଲା, ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ଆଇଲା ପରେ ସେ ମାଆକୁ ଆମେ ପଠେଇଦେଲୁ ଏବଂ ଛୁଆଟାକୁ ରଖିଦେଲୁ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଅଛି, ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ମେମୋରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ବହୁତ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ଖେଳା ବୁଲା ମଜା ମସ୍ତି ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେ କରେ। ଏମିତିକି ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିକି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ବାହାରକୁ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଉନ୍ ବି ତାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେଇ ପଳେଇଛି। ତାର ବି କିଛି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବ। ଆଉ ତ ଏମିତି ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ିଲା ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲା ଟିକେ ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତାକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼େ, ସେ ବୁଲୁ ଇଏ କରୁ ସେ କରୁ। ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇଏ କଲେ। ତ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ତାକୁ ଭୁଆଁ ଏତେ ଆଟାକ୍ କରୁନଥିଲା, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ ମୁଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଥିଲି କାମରେ ତାକୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଲକ୍ କରିଦେଇକି ତା ଖାଇବା ଦେଇଦେଇ ତା ପାଣି ଦେଇଦେଇକି ମୁଁ ପଳାଏ। ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ ତା ଖାଇ ପିଇକି ସେଇଠି କେଉଁଠି ଖଟ ଉପରେ ହଉ କେଉଁଠି ଖଟ ତଳେ ହଉ କେଉଁଠି ତାର ଶୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ବାହାର ଲକ୍ କରିଦେଲି, ଘର ଲକ୍ କରିଦେଲି, ସେ ବାହାରେ ହିଁ ରହିଲା। ସେଇ ଛାତ ଉପରେ ଘରେ ତଳେ ଏମିତି ସବୁ ବୁଲିଲା। ତ ବୁଲିଲା ପରେ ସେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବି ସେଇ ବାହାରେ ହିଁ କଲା। ସିଏ ତ ସେ ଛାତ ଉପରେ କଲା, ସିଡ଼ିରେ କଲା, ଏମିତି ହେଲା। ତ ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା କି ତୋ ବିଲେଇ ଏମିତି ତାକୁ ରଖିଛୁ, ଏମିତି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରୁଛୁ, ଏ କରୁଛୁ, ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟତ୍ର କୋଉଠି ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କୋଉଠି ରଖିବି, ତାକୁ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଅବଶ୍ୟ ନୂଆ ଘର ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପରମିସନ୍ ନଥାଏ ତୁ ଆଣିକି ଏପଟେ ବି ତାକୁ ପୁରା କି କ'ଣ କର, ତୁ ତା ସେଇପଟେ କୋଉଠି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କୋଉଠି କ'ଣ ରଖିବି, ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ରଖିଲି, ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଯେଉଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତାର ହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଭଳିଆ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇପଟେ ରଖିଥିଲି। ଏବଂ ସେ ସେଇପଟେ ଥିଲା, ସେପଟୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୁକୁର ଫୁକୁର ହେଲା କି ଅନ୍ୟ ବିଲେଇ ହେଲେ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଏତେଟା ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଳି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେପଟେ କୁକୁର ଫୁକୁର ପଶି ପାରିବେନି, ବିଲେଇ ମାନେ କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଏରିଆରେ ଆମର ସେ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ, ଯାହା ହଉ ସେ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦିଏ। ତାପରେ ସେ ବାହାରୁ ବି ତାପରେ ଖିଆଖି କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି କାହା ଘରେ ପଶି କେଉଁଠି ବାହାରୁ ହଉ ଯେଉଁଠି ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଖାଇ ପିଇକି ସେତେବେଳେ ଶିଖିଲାଣି ଖାଇବା। ତ ଏମିତି ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା। ତ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ମେନ୍ ଘର ଲୋକ ଏଠି ନୂଆ ଘରକୁ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଏଥିପାଇଁ ମନା କଲେ କି ମୋର ଆମ ଘରକୁ ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆସିବାର ଥାଏ, ମୋ ଝିଅ ହେବାର ଥାଏ। ତ ସେ ଝିଅ କାଳେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଲୋକ ମନା କଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଝିଅର 21 ଯୋଉଦିନ ହେଲା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟିକେ ଆମେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଘରେ ଭୋଜି ଫୋଜି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲା ସେ ବି ରହେ ସେ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ବୁଲାବୁଲି କରେ। ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ତାର ଭିତରେ ସେଇଠି ସେ ତାର କରିଦିଏ, ଆମେ ତ ସଫାସଫି କରିଦେଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଥିଲା ସିଏ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯେଉଁ 21 ଦିନ ସିଏ କେମିତି କ'ଣ ବାହାରେ ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ ଦେଖିନୁ।
ବାବା ବି କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ କରି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିନି। ତ ମୁଁ ବି ତା ପରଦିନ ଆସିନଥାନ୍ତି, ମୋର ସ୍କୁଲ ଆସିବା କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସପ୍ଲାଏ ଜିନିଷ ଯାହା ଆସିଥିଲା ସେ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ନୂଆ ଘରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଆମେ ଗଲୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସପ୍ଲାଏ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲୁ ଏବଂ ସପ୍ଲାଏ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଆମେ ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଟିକେ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ କିଟୁର ଆୱାଜ ଶୁଭିଲା। ତ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସେ ସେଇ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକି ବୋବଉଛି ଏବଂ ସେ ପୁରା ମାନେ ଦର୍ମର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତ ମେ ବି ତାକୁ ସେ ରିଜିନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମେ ବି କେହି ତାକୁ କୁକୁର ଫୁକୁର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ମାରିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କଣରେ ପଶିକି ସେଠି ମଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ପାଣି ଫାଣି ଦେଲି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି, ଇଏ କଲି, ସେ ଆଉ ଖାଉନଥାଏ। ପାଣି ପିଇଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ମାନେ ଧକେଇ ଯାଉଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏମିତି ହେଇଛି ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ, ମୁଁ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ତା ଖାଇବା, ତା ମେଡ଼ିସିନ, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ, ତା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଉକୁଣି ଲାଗିଯାଉଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଆମର ପାନିଆ ହେଲା, ଗ୍ଲୋଭ୍ସରେ ତା ରୁମ ଫୁମ ସଫା କରିବା, ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେବା, ଏମିତି ମୁଁ କେତେଥର କରିଛି ଆଗରୁ। ତାକୁ ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ବି ମୁଁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନେଇଛି। ତ ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଠିଆ ହେଇପାରୁନଥାଏ, କଣ୍ଡିସନ୍ ନଥାଏ ଠିଆ ହେବାର। ଠିଆ କଲାବେଳକୁ କିଛି ସମୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ଟଳି ପଡ଼ୁଥାଏ, ପୁଣି ତାକୁ ଉଠେଇକି ମୁଁ ଠିଆ କରୁଥାଏ। ଏମିତି ଭିତରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ୟାକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତା ଜ୍ୱର ମାପିଲେ ଏବଂ ଜ୍ୱର ବି ବହୁତ ଥିଲା, କହିଲେ ଜ୍ୱର ଅଛି ୟାକୁ, ମେଡ଼ିସିନ ତ ଦେଲେ, କହିଲେ ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତୁମେ ରଖିବ ଯେଉଁଠିକି ବେଶୀ ଖରା ହେଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଛାଇ ବି ନଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଉଷୁମ ଜାଗା ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ଟିକେ ରଖିବ। ଆଉ ତ ଏମିତି ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ରଖିବି କ'ଣ କରିବି, ଏବଂ କହିଲେ ମୋତେ ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ମୋତେ ଜଣାଇବ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋତେ ଦେଖେଇବ। ତ 6ଟା ଯାଏଁ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଦେଲେ, କହିଲେ 6ଟା ବେଳେ ଆଉଥରେ ତାର ଜ୍ୱର ମାପିବା, ତା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ତାକୁ ରଖିବା, ତାକୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ତା ମେଡ଼ିସିନ ଯାହା ଡକ୍ଟର ଲେଖିଥିଲେ ନେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି କି ନାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ବା ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ନେଇକି ଯାଇ ରଖିବିନି, ମୁଁ ସିଧା ତାକୁ ମୋ ନୂଆ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ମୁଁ ଆଣିଲା ବେଳେ ହିଁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି କି ସେ ଆଉ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିକି ତାକୁ ଆଣୁଥିଲି, ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି କି ସେ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ଆମ କ'ଣ ନଥିଲା, ସେ କିଛି ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି କରୁନଥିଲା। ତ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଘର ଲୋକ ବି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ନଦୀରେ ହିଁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଏବଂ ମୋର ଭାଇ 2 ଜଣ ମିଶିକି, ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଲୁ। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସେ ଯିବା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, ମୋତେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ହିଁ ଦାୟୀ ଭଳି ଫିଲ୍ ହୁଏ ମୋତେ। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ଏପଟ ମୋ ନୂଆ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ତ ମେ ବି ସେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତା ଖାଇବା ପତ୍ର ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ସେ ଖାଇବା ତ ଆଉ କେହି ଖାଇଲେନି ନା, ସେ ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇପଡ଼େ ମୁଁ, ଏବଂ ସେ ମେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା। ମୋର ହିଁ ଟିକେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ତା କଥା ବେଳେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, ବସ୍ ଗୋଟେ ମେମୋରିରେ ତାକୁ କେଦ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ବି ସେଇ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପବ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋ ଇମୋସନ୍କୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ମୋର ମୋ ବିଲେଇ ଭିତରେ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଏବଂ ବାସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ବ୍ଲେମ୍ କରିବିନି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ, ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିଛି। ଏବଂ ବାସ୍ ତା ମେମୋରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବନେଇଛି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।